साबरकांठा जिले में करोड़ों रुपए की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी करने वाले साइबर सिंडिकेट के म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत गुजरात के डीजीपी श्री जीएस मल्ला, गांधीनगर डिवीजन के डीआईजी श्री वरेंद्र सिंह यादव, साबरकांठा के एसपी डॉक्टर पार्थराज सिंह गोहिल और हिम्मतनगर डिवीजन के डीएसपी श्री एके पटेल के मार्गदर्शन में हिम्मतनगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने डिजिटल वित्तीय अपराधों को रोकने और दोषियों को पकड़ने के लिए एक सघन अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के समन्वय पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCCRP पर उपलब्ध साइबर धोखाधड़ी डेटा का तकनीकी विश्लेषण शामिल था। इस जांच के दौरान हिम्मतनगर के मोतीपुरा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक जैसे विभिन्न बैंकों में खोले गए संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स का पता चला। शुरुआती जांच में 15 व्यक्तियों के नाम पर कुल 22 संदिग्ध बैंक खातों का पता चला है, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त करने और धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर करने के लिए कर रहे थे। इन सभी बैंक खातों के खिलाफ NCCRP पोर्टल पर कुल 73 शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुख्य विवरण और आंकड़े: कुल संदिग्ध बैंक खातों का पता चला 22-15 व्यक्तियों के नाम पर। पूरे भारत में दर्ज कुल शिकायतें 73। साइबर सिंडिकेट द्वारा की गई धोखाधड़ी की कुल राशि 5,04,36,296 रुपए। उक्त खातों में किए गए लेन देन की राशि 31,99,430 रुपए। दर्ज अपराध और गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: प्रारंभिक जांच के आधार पर उक्त अपराध में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से आपराधिक साजिश में शामिल कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें राजस्थान के 2 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा 14 अन्य खाता धारकों को पुलिस स्टेशन लाया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आरोपी हेत कुमार उर्फ हरियो, जगदीश भाई सोलंकी और ध्रुव दर्जी सभी तालोद के रहने वाले ने मिलकर और सह आरोपी रेखाबेन वंकर, जो उसी इलाके की रहने वाली हैं, के जरिए तालोद और आसपास के इलाकों के कई लोगों को कमीशन का लालच देकर अलग अलग बैंकों में उनके नाम से खाते खुलवाए। इसके बाद उन्होंने इन खातों से जुड़ी बैंक अकाउंट किट हासिल की, जिसमें पासबुक, ATM किट और कार्ड, सिम कार्ड शामिल थे। आरोपी हेत और ध्रुव ने ये सभी किट इस साइबर सिंडिकेट के मुख्य साथियों, एक तरुण वचेता मूल रूप से पाली राजस्थान के रहने वाले, अभी अहमदाबाद में रह रहे हैं, और दीपक ओटवारी मूल रूप से भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले, अभी अहमदाबाद में रह रहे हैं, तक पहुंचाई। ये किट राजस्थान भेजी गई और इनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसे निकालने के लिए किया गया। हेम कुमार जगदीश भाई सोलंकी, निवासी 29 से गुरु कृपा सोसाइटी, तालोद, तालुका तालोद, जिला साबरकांठा। ध्रुव रमेश भाई दर्जी, निवासी देसाई नगर, तालोद, तालुका तालोद, जिला साबरकांठा। खाता धारकों का विवरण: भावेश कुमार जिंदू संघ, निवासी मकवाना, मामरोली। सोनलबेन जगदीश सिंह, निवासी चौहान, बाघपुर। સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર ઘણા સમયથી એક ગેંગ દ્વારા વારંવાર પશુ ચોરીના ગુનાઓને અંજામ આપવામાં આવતો હતો અને આ બાબતે સાબરકાંઠા જિલ્લાની LCB, SOG અને લોકલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા એવું ધ્યાન પર આવેલું હતું કે બિલાલ બટકો અને એના સાગરીતોની એક આખી ગેંગ છે કે જે ફક્ત પશુ ચોરી જ નથી કરતી, ત્યારબાદ તેની ઘાતકીપણે હત્યા પણ કરે છે અને અગાઉ ભૂતકાળમાં અમદાવાદના સરખેજ અને નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એ લોકો ગૌવંશની હત્યા સાથે પણ જોડાયેલા છે। આને ધ્યાનમાં રાખીને તે લોકો જે આખી ગેંગ છે તે લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને એ લોકોનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ચકાસતા GC ટોક કરવા માટે થઈને પૂરતા આપણી પાસે કારણો હોય સાબરકાંઠા LCB દ્વારા GC ટોકની દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી અને રેન્જ IG વિરેન્દ્ર યાદવ સર દ્વારા તેને મંજૂરી આપવામાં આવતા સાબરકાંઠા LCB દ્વારા તલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે GC ટોકનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને તેની અંદર ટોટલ 8 લોકો જે બિલાલ બટકો ગેંગ જે છે એની સાથે જોડાયેલા છે તેમાંથી 7 લોકોને ડિટેન કરી તે લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। આ ગુનાની તપાસ જે છે એ
સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ડિવિઝનના ડીવાયએસપી AK પટેલ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. સર અત્યાર સુધી એમના વિરુદ્ધમાં કેટલા ગુના નોંધાયેલા છે? આ આખી ગેંગ છે તેના પર ટોટલ 14 ગુના નોંધાયેલા છે અને ઓછામાં ઓછા આ લોકોએ 100 થી વધારે પશુઓની ચોરી કરી હોય અને તે લોકોની હત્યા કરી હોય એવું અમારા ધ્યાન પર આવેલ છે. જી સર. હાલ સાયબર ફ્રોડનો વ્યાપ જ્યારે વધી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સર દ્વારા ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ શરૂ કરવામાં આવેલું હતું અને આ મ્યુલ હન્ટ ઓપરેશનની અંદર જે મ્યુલ અકાઉન્ટ ધારકો છે તેઓને ડિટેક્ટ કરીને અને અલગ અલગ જગ્યાએ જે મ્યુલ અકાઉન્ટના જે પૈસા છે એ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે અલગ અલગ NCRP દ્વારા ગુજરાત તથા ભારત દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી જે પૈસાઓ આવે છે તેની જે આખી ચેનલ છે એને ડિટેક્ટ કરી અને જે મ્યુલ અકાઉન્ટ ધારકો તથા વચેટિયાઓ અને જે ફાઇનલ સાયબર ફ્રોડ કરનાર ઇસમો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સૂચના કરેલ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન હિંમતનગર દ્વારા PI ઝાલા અને PSI પ્રજાપતિ અને એમની ટીમ દ્વારા એક આખું ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું જેની અંદર અત્યાર સુધીમાં ટોટલ આવા 14 મ્યુલ અકાઉન્ટ ધારકો જે છે તે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે, તેના વચેટિયાઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે અને જે પૈસા જે છે એ રાજસ્થાનના અલગ અલગ જગ્યાએથી ઉપાડવામાં આવતા હતા તેને ધ્યાનમાં રાખી રાજસ્થાનના 2 ઇસમો છે તેના વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે. આમ ટોટલ 20 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે. આ તમામ મ્યુલ અકાઉન્ટ જે છે એમાં ટોટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણે જોઈએ સાયબર ફ્રોડના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તો 32 લાખ રૂપિયા આ 22 અલગ અલગ મ્યુલ અકાઉન્ટ જે 16 અલગ અલગ લોકોના છે તેની અંદર આવેલા છે અને એની અંદર જે સાયબર ફ્રોડની અરજીઓ છે એ 74 જેવી છે અને એ 74 અરજીઓમાં 5.5 કરોડથી વધારેના સાયબર ફ્રોડના ટ્રાન્ઝેક્શનો થયેલા છે. હાલ આ ગુનાની તપાસ જે છે એ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન હિંમતનગર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે અને ફ્યુચરમાં જે વચેટિયા ઉપરાંત જે લોકો આ મૂળ કોન્સ્પિરસી સાથે જોડાયેલા છે એ લોકો સુધી પણ પહોંચવા પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે અને તે લોકો વિરુદ્ધ પણ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સર નિમદાર સાહેબ એકરામીએ સારી કામગીરી કરી છે પરંતુ લોકોનો સંદેશો શું? તમામ લોકોને જે સાયબર ફ્રોડ બાબતે એક અમારો એક અપીલ છે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ તરફથી કે આપ સૌ લોકો આપનું જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન બાબતેના જે આપના મોબાઈલ ફોન્સ હોય, કમ્પ્યુટર્સ હોય કે પછી લેપટોપ્સ હોય તો એની અંદર સારામાં સારા એન્ટીવાયરસીસ અને પ્રાઇવસીના સેટિંગ્સ રાખો. આપ આપના પાસવર્ડ છે, OTP છે તેની માહિતી કોઈને પણ ન આપો. કોઈપણ પ્રકારની લોભામણી લાલચો જે ટેલિગ્રામ એપ ઉપર અને અન્ય એપ્લિકેશન સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર હોય છે જેમાં અમુક જગ્યાએ પૈસા રોકીને બહુ જ ટૂંકા સમયમાં ઊંચું વળતર મળશે તેવી લોભામણી લાલચો હોય છે તેમાં ના ફસવું જોઈએ. ક્રિપ્ટોની બાબતની અંદર જે રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ્સ છે એના જે પ્લેટફોર્મ્સ છે એને બાદ કરતાં કોઈ પણ ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં પણ આપ સૌ લોકોએ ન પડવું જોઈએ. અને છેલ્લો જે ખાસ મહત્વનો જે સંદેશ છે એ જે ડિજિટલ અરેસ્ટ કરવામાં આવે છે એ બાબતેનો છે કે આપ સૌ લોકો જે ડરીને ડિજિટલ અરેસ્ટ થઈ જાઓ છો તો ખાસ અમારી જિલ્લા પોલીસ તરફથી આપને વિનંતી છે કે કોઈ પણ પ્રકારના આવો ડિજિટલ અરેસ્ટની સિસ્ટમ નથી હોતી તો ક્યાંય પણ આપને આ પ્રમાણેના મેસેજીસ કે ફોન આવે તો ડાયરેક્ટ 1930 ઉપર કોલ કરો, અમારો સંપર્ક કરો, અમે મદદરૂપ થઈશું અને આપનું જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એને સેફ અને સિક્યોર રાખો. જય હિન્દ.